डियर स्टूडेंट्स, आज आम बड़पणर जो अवशिष्ट अंश अच्छी ताको पढ़ा। ताले देख तुमर आम पढ़ी पेज नंबर 88 पर्यंत, जो थी कि तुम कही किभली भाव ग्रीक वीर आलेक्जेंडर जी कि विश्व को जय करथिले, तांकर मृत्यु समय रे से अनुताप करथिले एवं चिंता करथिले बा बुझीथिले, हृदयंगम करथिले जे वास्तव रे से समग्र विश्व रे जो युद्धर विभीषिका रचिले एवं समग्र विश्व को जय कले, से खंडे अंचल भी निज सहित मृत्यु समय रे नहीं करी जाई परिबे नाही। सेथिपाई आमे तांकर दृष्टांतरू ही शिक्षा ग्रहण करिबा जे लालसारू निवृत्त हेबा, जहाँकि कविवर राधानाथ राय राजा मानंकु बुझाऊ अछंती। तेणु तापर पृष्ठा जो अच्छी ताकू देख, तो कवि कहिले ए अप्रिय सत्य छल को न धरी निज श्रेय देख चित्ते चिंता करी। ताले हे राजन वृंद, तुमे ये जो अप्रिय सत्य अच्छी, को अप्रिय सत्य ना पूर्व रु जहाँ कवि कही जे तुमे माने केवल वो धन अर्जन करुछ, खजना कर जोरीमाना इत्यादि प्रजा मानक उपरे लदी दे सेमानक ठारू अर्थ आदाय करुछ एवं निजर विलास व्यसन रे ताहाकू व्यय करुछ, जहाँकि तुमे बेश्या वकील एवं खोसामतिया मानकर परिपोषण करुछ, ताहा घुसुरी मुहरे यज्ञ निमित्त रखा जाइथिबा घीओ ढालिबा सदृश अटे, जहाँकि मूल्यहीन अटे। तो कवि ताहाकू ही एठारे प्रकाश करछंती जे ये जो अप्रिय सत्य गुड़िक मु बखाणिली कहिली, सेही अप्रिय सत्य रे छल को कपट को मनरे पोषण करिवो नाही। निज श्रेय देख चित्ते चिंता करी, तुमे निजर श्रेष्ठता को निज हृदय रे चिंता करी देख किभली भाबरे तुमे ए संसार को आगमन करी श्रेष्ठपण को लाभ करि परिबो। तो कौन कले तुमे श्रेष्ठपण को लाभ करिबो? जदि तुमे दान धर्म इत्यादि कार्य रे ब्रती हेबो, ताहाले ही तुमे श्रेष्ठता लाभ करि पारिबो। भग्न घटु आहा सलील जेसन, सरी जाऊअछि आयु प्रतिक्षण। आउ एसबु करिबा निमंते तुमको यथाशीघ्र तुमर चरित्र को परिवर्तन करने को पड़िबो। काहींकि ना भग्न घटरू जेमिति सलील, सलील अर्थात जल, तो भंगा घट, घट होची माठिया, तो भंगा माठियारू जेमिति जल बोही जाए, ठीक से भली तुमर जीवन काल रे आयुष प्रति मुहूर्तरे क्षण मुहूर्तरे प्रति मुहूर्तरे आयुष सरी सरी जाउछि। तेणु सही समय गुड़िक तुम पाई अत्यंत मूल्यवान। सही समय रे ही तुमे धर्म कार्य अनुष्ठान करिबा उचित। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी, हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी। आउ ये जो काल, से काल, काल अर्थात मृत्यु, काल अर्थात जम, काल अर्थात समय। ताहले से जो समय बा सही मृत्यु बड़ क्रूर, क्रूर अर्थात निष्ठुर। तेणु से मृत्युर देवता अत्यंत निष्ठुर बा से मृत्यु अत्यंत निष्ठुर। से बड़ अविश्वासी, ताहा उपरे आमे विश्वास करि परिबा नाही। हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी,
ହାବୁଡ଼ି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଚମ୍ବିତେ। ଆଚମ୍ବିତେ ହେଉଛି ଅଚାନକ, ହଠାତ୍, ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ, କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଉଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାଳକ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଯିଏକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ବାଳକ ଅଛି ବା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ତ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋର ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ସମୟକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ହସୁଥାଏ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ହସି ହସି ତା ପଛରେ ଆସି ଲୁଚି କରି ବସେ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଳକାଳ ଜାଣି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯିଏକି ଭକ୍ତ କବିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ହିଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ନୀତି ନିୟମ, ବେଳ, ସମୟ ଏସବୁକୁ ବୁଝିକି ଛାମୁରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ, ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏସବୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତା'ର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ବିଧି ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ରୂପେ ଗୋଚର, ଜଣା। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଉ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ? ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମର ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ
ଘଡ଼ିରେ ବା ଗୋଟେ ଡବାରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା କଥା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ ବୃନ୍ଦ, ତୁମେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିକରି ନିଜର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ସିଦ୍ଧ କର। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ତାହେଲେ ହେ ରାଜନ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼ାଉଥିବ? ଆଉ ସେହି ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛି, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ତୁମର ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନୀରବ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ନିରବ, ରବ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ନିହି ଯୁକ୍ତ ରବ ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁ ରବ ଯେଉଁଠି, ସେ ହେଉଛି ନୀରବ। ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ନ କରି ଆସୁଅଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ, ସେ କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ନା ନିତ୍ୟଗାମୀ, ନିତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଗାମୀ ହେଉଛି ଗମନ କରୁଥିବା, ଚାଲୁଥିବା, ରଥ ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ରଥର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ, ଆବର୍ତ୍ତନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରଥର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଥାଏ, ସେହି ରଥ ଯିଏକି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଅଛି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଘଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ତ ଏଠାରେ କବି ଦର୍ଶାଇଲେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ମାୟା, ତୁମ ମାୟା ରୂପକ ଛାୟା ସେତେ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ବାଳ କିରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ଯାହାକି ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ସେହି କିରଣରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ଆଭା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ଛାଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭା ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ସେତେ ସେତେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ବା ଠିଆ ହେଲେ ଆମର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ଛାଇ ବଢ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଂସାରରେ ଆମେ ଆସି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଳକ ଥାଉ ବା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟା ମୋହରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଚାଲିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେତେ ସେତେ ଆମେ ମାୟାର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ହେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ଏହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର କୌଣସି ମାୟା ନଥାଏ, କୌଣସି ମାୟା ମୋହରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର
ମାୟା ମୋହ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ବଢ଼େ, କାହିଁକିନା ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ତା'ର ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ମିଠେଇ ହେଉ ବା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ, ଲୋଭ କରେ, ଯାହାକି ତା'ର ମାୟାକୁ ବଢ଼ାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୁଏ। ସେଇ ମାୟା ଆହୁରି ବା ମାୟା ରୂପକ ଚେର ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ମାୟା ମୋହ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ସେତେ ସେତେ ତା'ର ଏଇ ମାୟା ରୂପକ ଚେର ସଂସାରରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁକରି ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଚେତିଯାଅ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଆଉ ମାୟା ରୂପକ ଚେର ଯେତିକି ଯେତିକି ତଳକୁ ଭେଦିବ, ମାଡ଼ିବ, ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ରଗଡ଼େ, ରଗଡ଼େ ହେଉଛି ଜୋରରେ, ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି, ଝିଙ୍କିବ ଟାଣିବ ସେତିକି। ତାହେଲେ ଯେତେ ତୁମେ ମାୟା ମୋହର ଚେରକୁ ସଂସାରରେ ବଢ଼ାଇବ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମକୁ ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି କାଳର ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାରେ କଷ୍ଟ ଉପୁଜିବ, କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛ, ଯାହାକି ଚାରା ଗଛର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତା'ର ଚେର ବିଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାରା ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ବା ବିରାଟକାୟ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବା ମାଟିରେ ତା'ର ଚେର ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟାଣି ଉପାଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଯେତେ ମାୟା ମୋହ ସଂସାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସେହି ମାୟା ମୋହରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ମାୟା ମୋହରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ପୁଣି କବି କହିଲେ, ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର, ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ଆଉ ସେଇ କଠିନ, ସେହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ, ଟଣା ଓଟରାରୁ ନିସ୍ତାର, ରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର, ଆଗରୁ ହିଁ ତୁମେ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଅ, ଆଗରୁ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ତୁମର ମନରେ ସେହି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଶୋଚନା ତାହା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଟଣା ଓଟରା ଭିତରୁ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଭିତରୁ ତୁମେ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ତା ଭିତର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମର ଏତିକି।